अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात की आज मैं तुहाडा अपना अमजद राणा ते साडे नाल ने मसूमा मलिक ते आओ अज मिठियां मिठियां गल्लां करने। अस्सलाम वालेकुम मसूमा जी, ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया? जिंदगी में एतमाद खोया और धोखा पाया। इत्मीनान खोया धोखा पाया जी। धोखा देने वाले कितने बंदे थे? बड़े ज्यादा गिन के बता दो, गिन के गिनती में नहीं आती कितना धोखा खाया? कितना धोखा खाया। हर किसी ने कहा कि तुम्हें कोलों की तरह रखूंगा हाँ और तुम्हें कांटों पर भी नहीं साऊंगा। बिल्कुल हर बंदा झूठा है। जूस कौन सा पीते हैं आप शौक से? खोया खजूर। खोया खजूर जी थोड़ा गाढ़ा होता है, बिल्कुल काफी गाढ़ा होता विद आलमंड्स एंड पिस्ता। है। पिस्ता भी डलवाते हैं जी बिल्कुल। आप, डलवाते होते हैं पिस्ता। आप एंड वाली बात पहले किया करें प्लीज। मसूमा जी, जब आप पहली बार मैंने आपको देखा ड्रामा करने जब आप आई थी जी तो चिंगची में नहीं चिंची में कब आई? मैंने खुद देखा चिंगची नहीं झूठा बोलो। चिंची में मैं आज तक थिएटर नहीं आई। नाजरीन ये चिंगची में आई, मैंने खुद देखा। नहीं मैं टुट्टी 70 सी ऊपर वो टूटी सहमति उन्होंने चिंगची के आगे बांधी हुई थी। जी नहीं इससे देखें चिंगची पे बैठने से इंसान का स्टेटस नहीं कम होता। ये भी एक सवारी है जो लोग यूज़ करते हैं। ये इजीली सवारी है, हर जगह मिल जाती है। आप हाथ दें तो ये आपके हाथ में भी लग जाती नहीं है। वाकई एक सीरियस ये आपने बड़ा सवाल किया। मैं थिएटर फर्स्ट टाइम आई बाइक पे ही थी वाकई। राजा अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ियों के मालिक। तो ये जो 2 गाड़ियाँ आपने ली है इसमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ी? और इतनी तकलीफ तुम सोच नहीं सकते। रानी बड़े दुख झेले, बड़ी तकलीफें झेली, बड़ा बड़ा कुछ किया इन 2 गाड़ियों की खातिर। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिकल फील्ड में है, मैं जी। आपकी कोई तस्दीक नहीं कर रहा। जी जी अभी तक कितने तमाशबीन आप पर उल्टियाँ करते हैं? नहीं उल्टियाँ वाला सीन नहीं मैं करवाती। मैं सीधी सीधी करवाती। मेरे सामने एक दफ़ा आप थिएटर आई हैं, किसी फंक्शन से आई थी तो आपने बुर्खा उतारा तो आपके सीने पर बोटियाँ लगी हुई थी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं आज तक बुर्का पहन के नहीं आई। कभी हुआ मैं बुर्का पहन के अंदर आई। तो जिंदगी में लव हुआ किससे? जिसके साथ मैं अभी हूँ उसी के साथ हुआ है। अच्छा, वो आपके साथ ही है? जी बिल्कुल और रहे अच्छा, बहुत। जब आप लोग अकेले घर में होते हैं तो क्या करते हैं? अकेले घर में हो क्या करते हैं? घर की सफाई वगैरह, डस्टिंग, कपड़े सारे वॉश, सारे काम। सिर्फ यही करते हैं? हाँ सिर्फ नहीं कुछ। मैं शरीफ हूँ, मासूम। जी, मैं शरीफ और मासूम हूँ। सबको पता है मैं कितनी मासूम हूँ। आपने कभी चीज़ी कलाम की? वो क्या होती है? वो क्या होती है? ये तो मुझे पता है। बड़ी नाटू होती है। वो क्या? नाटू को वो तो मैं थोड़ी थोड़ी सी हूँ। तो शादी के फंक्शन करती हैं? नहीं बिल्कुल पहले करती हैं? नहीं। कभी भी शादी के फंक्शन किसी यार दोस्त नहीं अपनी फैमिली में अक्सर कभी डांस किया लेकिन फंक्शन में नहीं कभी भी नहीं। फैमिली शादी के फंक्शन मेले पे डांस करते हैं? हाँ नहीं यार जब फंक्शन किया तो मेला कहाँ से करें? एक बंदा था जो आप कहता है कि आप डगे डगे पे नाचे। अरे होए अरे केड़ा सी तेरे वर्गे कोई होना है राणे मेरे खिलाफ और तो कोई नहीं कह सकता। आ जाओ। कभी फायरिंग हुई है आप पे? नहीं कभी मैं ऐसे काम ही नहीं करती जिन पे फायरिंग हो। मैं सबको लहदा आप टाइम देते हैं? नहीं मैं टाइम एक को ही देती हूँ और एक के साथ ही रहती हूँ। गुजरांवाला आप बड़ा काम करते हैं, तो हाँ माशाल्लाह लोग बहुत आपको बड़ा ज़्यादा। हाँ माशाल्लाह मैंने सबसे ज़्यादा काम भी गुजरांवाला किया और मेरे फ़ैन भी ज़्यादा गुजरांवाला किया। तो मसूमा आपने नाम तो अपना मसूमा मलिक रख लिया जी महक मलिक से आप मुतासिर हुए? नहीं महक मलिक से मुतासिर हुई।
बड़ी अच्छी है वो, हमारी बड़ी सीनियर शख्सियत आर्टिस्ट है, है। महक मलिक के खिलाफ बड़ी औलाद भी नहीं नहीं, मैं खुद उनकी बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैं मुतासिर होकर नाम नहीं रखा, मेरा नाम ही मासूमा था, तो मैंने चेंज नहीं किया और आगे मलिक वो जो कास्ट का अपना लगा लिया। कितनी देर हो गई फिल्म? 5 साल हो गए हैं। इस 5 सालों में किसी लड़की ने आपका चाटा फूटा हो, लड़ाई हुई हो? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मसूमा की एंट्री आ गई जी, तो बाकी फिर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़माना कदीम से कुश्तियाँ होती आई हैं और मैं हूँ आपका एंकर अमजद राना। तो बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। तो सर आप लोग देखेंगे देसी कुश्ती के पहलवान हमारे पास हैं, तो आइए बात करते हैं काला पहलवान अल मरूफ काला पहलवान भगवानपुरिया। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पहलवान जी कुश्तियाँ आप खुलवाते हैं लोग, तो बादाम पल्ले से देते हैं जी, बादाम तेल रुमाली हर चीज़ मैं खोल देना। तो रुमाली बादाम हर चीज़ पल्ले मैं पल्ले ते हफ्ते च एक बारी छोटा गोश्त भी देंगे। एक दिन गोशत, एक दिन दाल, एक दिन ओजरी, एक दिन कलेजी, ऐसा करके भलवान ठंडा होवे ਹੁਣ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਠੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇ ਤੇ ਸਰ ਲੱਸੀ ਵੀ ਸੁਬਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਮੱਖਣ ਤੇ ਬਦਾਮ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਜ ਹੁੱਬ ਜਾਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਲਵਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਬ ਆਈ ਸੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ 70 ਅਖਾੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਅਖਾੜੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਦਾਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 2-3, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ 20-20 25 ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਹਤ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘੁਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ, ਬੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾੜੇ ਜਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵੇਰ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਏ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਆ, ਅਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰੋ, ਮਛਿਆਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਭਲਵਾਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਸਪਾਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਦਾਮ ਖਸਕਾਸ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, ਚਿੱਟਾ ਜੀਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇਈਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਾ ਦੇਈਦਾ, ਚਿਕਨ ਦੇਈਦਾ, ਮਟਨ ਦੇਈਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਯਾਨੀ ਜਿਗਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਦਾਮ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਾੜੇ ਘਲਾਣ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਲਵਾਉਣ। ਵੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕੱਢੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਚੇ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣੇ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਵਾਲੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨੀ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲੈਣ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਮਾਰੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਚੜਾਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਤੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਲਾ ਵਗੈਰਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਤੱਕਣਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ? ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਲਮਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰੀ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਢਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਭਲਵਾਨੀ, ਡੰਡ ਸਪਾਟੇ, ਇਹ ਤਗੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਂਦਗਾੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਚਾਂਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਾਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭਾਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਂਦਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਲੋ, ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਕੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਲੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚਲ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਖਰਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਬੇਅਦਬ, ਬੇਮਰਾਦ, ਬਾਦ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 365 ਦਾ ਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰ ਲੱਕ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਈਏ ਕਲਾਗੰਜੇ ਕਿੰਨੇ 365 ਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਦਾ ਹੀ ਰਵਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੱਕ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਮਾਰਨਾ, ਇੰਝ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਲਵਾਨ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬੰਛਿਆਸ ਤੋਂ ਢਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰੋ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਭਲਵਾਨ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ। ਇਹ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਲੀਲਾ ਖਾਧਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਭਲਵਾਨ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇਗਾ, 3 ਕਿਲੋ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਜਿਆਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 2-3 ਕਿਲੋ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਝੂਠ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, 10 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਲੋ ਖਾਦਾ ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ? ਵੇਖੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੜਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੂਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਾਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਿਸਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਾਜੂ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਲੈਲਰ ਹੈ, ਬਲੈਲਰ ਦੀ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੁੰਦੀ, ਕੁੱਕੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਕੜ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਆਹ ਪੀਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪੀਵੋ। ਇਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪੀਵੋ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਪੀਵੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ। ਇਹ ਬਰਗਰ, ਇਹ ਕਬਾਬ, ਇਹ ਚਿਕਨ, ਇਹਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ। ਯਾਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਲਵਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਓ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾਓ, ਸਮਝੇ ਜੀ, ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਮ ਖਾਓ। ਛਮਾ ਛਮ ਕੀ? ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਤੀਰਾ ਗੋਂਦ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿੰਨ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੇ 5-6 ਕੁੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਸੱਪ ਲੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਜੀ ਜਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੁੰਗਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ 7-7 ਫੁੱਟੇ। ਇਹਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ? ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੋ, 600 ਰੁਪਏ ਪਾ, 3000 ਕਿਲੋ। ਦੁੱਧ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਘੀ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਗੋਸ਼ਤ 2000 ਰੁਪਏ 2200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਅਲੀ ਰਮਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਗੁਰਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਵਾਨ ਮਾਨਾ ਖਾਓ। ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਕਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਜਾਂਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜੂ, ਉਹ ਭਾਈ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 11 ਭਲਵਾਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਕਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਖਾਨੂ ਸ਼ੇਰ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸੂਦੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਮਾ, ਸ਼ਾਨ, ਰੇਸ਼ਮ, ਬਾਬਰ ਅਲੀ। ਤੇ ਸੈਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੈਣ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆਓ। ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ, ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ 2 ਰੁਪਏ ਫੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਢਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਲਵਾਨੀ ਸੇ ਮਿਹਨਤ ਲਵਾਓ, ਜਿਸਮ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤੱਕ, ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਵਾਹ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਾ 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 ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਦ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਜਾ ਤਰਦ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਗਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਬਸ ਕਈ ਯਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਅੱਖੀਂ ਤੋਂ ਖੋਲੋ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਝ ਵੇਖਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੀ ਕੰਮ ਨੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੌਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਗੰਨੇ ਚੂਪਦੇ? ਗੰਨੇ ਬੜੇ ਚੂਪਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੰਨੇ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆੜਤਾਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਂਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਮਾਲਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਧਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਾਧਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਮਨ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਗੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਿਗੇਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚ ਪੈਰ ਪਿਆ? ਆ ਬੱਚੇ ਡਾਲੇ ਨੂਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਗ ਖਾਣੇ ਸਾਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ, ਮੱਖਣ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਘਰ ਖਾਸ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਪੀਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਂਜੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਆਂ ਛੋਲੇ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਮਕਈ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ, ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ, ਮਜ਼ਾ ਸੀ, ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਕਦੀ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਡਾਂਟਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂ ਕਰੋ ਸਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਬੀਵੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ, ਯਾਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜੁਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ 100-200 ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਰਹਾਈਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਆਟਾ ਦੇਈਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ। ਵਾਹ ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਬ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਚੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਬੜੇ ਸਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਆਏ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਂਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੰਗੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਦੇ ਲਾਂਦੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਟੰਗੀ ਜਾਣੀ, ਮਾਲੀ ਰੰਗ ਫੜਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਲੇ ਵਟਾਣੇ, ਓਏ ਕੰਨ ਫੜੋ, ਗੇਲੇ ਵਟੋ, ਗੇਲੇ ਵਟ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਮਸਵਾਕ ਕਰਦੇ? ਮਸਵਾਹ ਕਰੀ ਦੀ ਦੇਸੀ, ਟਾਲੀ ਦੀ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੰਦ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੌਫਨਾਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋ? ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਟਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੁਲਾਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਲਾਹ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਖਾਦੀ ਮਾਲ ਭਰਾਇਆ, ਕੀ ਨਾ ਲੜੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਰੀ ਆਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਤੱਕਣਾ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ? ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੂਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟਿਕਟ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ 4 ਸਲਮੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ, ਅੰਗੂਰੀ, ਅਰਿਆਜ਼, ਸ਼ਬਨਮ ਸਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਖੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਟਿਕਟ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਕਤ ਕੈਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਜਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਣਾ, ਆਈ ਟਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਜਦ ਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਕਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵਾਅਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਦਾਮ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਬੋਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਰੀਆਂ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕੋਠੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਚੂਹਾ ਮਾਰਿਆ? ਚੂਹੇ ਕਿਕਲੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਚੂਚੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾਈਦਾ ਜੀ, ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਕਰਦੇ ਸੈਵਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਮਗਰਾਬੀਆਂ, ਮੱਛੀ, ਹਰਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਲੱਭਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸਾਤ ਘੋੜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖਰਮਾਂਦਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਲੀ ਚੌਕਾ ਉਹ ਖੇਡਣਾ, ਛੱਡ ਰੱਪਟੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ, ਚੌਕ ਡੰਡਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਤ ਘੋੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पता ही नहीं। बच्चे ऐसे करते हैं, मोबाइल पढ़ते हैं, ये गाना बहुत अच्छा है, ये गाना बहुत अच्छा है, आई लव यू, ऐसे करते
ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਰ ਬਣੇਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋੜ ਚੜਦਾ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਘੋੜੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਖੇਡੇ ਸੀ? ਘੋੜੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਇੰਜ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹ ਬਤਕ ਘੋੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਤਕ ਘੋੜੀ, ਬਤਕ। ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਬਤਕ? ਬੜੀ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਭਰਾ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਐਸਪ੍ਰੈਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਂਦਾ ਖੇਡਣਾ, ਚੁੱਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਈਫੋਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਪੇਸ ਖਤਮ। ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਵਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਵਾਨ ਜੀ ਉਹ भगवान जी कल बादाम आन के फिर करांगे। अब मुझे खातिनों ज़रात ये जो सामने बंदा बैठा है ना कैमरा मैन, इसकी मेमोरी छोटी है, अदरवाइज हमारे पास बातें ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये है पहलवान, काला पहलवान, पहलवानों के पहलवान भगवानपुरी है और इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि ये मंशियात के ख़िलाफ़ हैं और ये पंजाब को सेहतमंद पंजाब देखना चाहते हैं। तो हरियाणा भी गए हैं इंडिया गए, मैं दिल्ली जा कुछ ढाई मुखड़ा पहलवान उठाया, फिर उस तो बाद मैं बैंकॉक गया वहाँ, फिर भाई दुबई गया वहाँ, हर जगह पूछता जाकर लिया वहाँ। तो जब पहलवान किसी जहाज में बैठता तो एयर होस्टर को देख के उसका ईमान नहीं डोलता? नहीं जी माशाल्लाह मान डोले, मान मजबूत होना चाहिए। एक ही अगर तक क्या मान डोल लो, अच्छा मान होता है। ਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਰੇੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜੂਸ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। चलो पहलवान जी फिर इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह कल फिर प्रोग्राम होएगा। फिर किसी दिन 1.5 घंटे का मैंने आपका इंटरव्यू करना है। ठीक है जी। ओके सर। सियासत के बारे